नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब ठीक है ना? तो चलिए पेज नंबर 7। तो हम बाकी ना हम क्या 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 कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? पाठ 2, देश का गौरव, कल्पना चावला। तो उसके बाद बाकी हम पढ़ेंगे अभी। ओके, तो पेज नंबर 7 में पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। नासा में मैंने बहुत सारे शोध किए। यहाँ में 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद मुझे अभियान विशेषज्ञ बनाया गया। 19 नवंबर 1957 को मेरा सपना सच हुआ जब मुझे पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। अपनी इस यात्रा में मैंने 1 करोड़ मील की यात्रा की, जो पृथ्वी के लगभग 252 चक्कर लगाने के बराबर है। मैंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस उड़ान ने मुझे एक नई पहचान दी। मैं अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा होना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की बेटी और अंतरिक्ष की परी, इन नामों ने मुझे एक नई पहचान दी। तो ये है हम पढ़ने वाले പാരഗ്രാഫ്. तो ഈ പാരഗ്രാഫ് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ്? കൽപ്പന ചൗളയെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠമാണ് അല്ലേ? ദേശ് കാ ഗൗരവ് कल्पना चावला। तो इस पाठ में कल्पना चावला के बचपन के बारे में हम पढ़ा। കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. കുട്ടിക്കാലത്ത് കൽപ്പന ചൗളയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തോടും നക്ഷത്രങ്ങളോടും ചന്ദ്രനോടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്ടം, അതിനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, അത് കാരണം അമ്മ അവളെ സ്കൂളിൽ നേരത്തെ ചേർത്തതും അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ उसके बाद हम उसकी नाम कैसे लिया? इस नाम कल्पना नामक नाम. അപ്പോൾ കൽപ്പന ചൗളയ്ക്ക് ജോത്സ്ന, സുനൈന, കൽപ്പന എന്ന് 3 പേരുകൾ പറയുകയും അതിലേത് പേരാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കൽപ്പന ആ പേരുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൽപ്പന എന്നുള്ള പേര് മതി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. तो उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू की. पढ़ाई कहाँ हुई? पहला पढ़ाई ടാഗോർ ബാൽ നികേതൻ में हुई അല്ലേ? കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ ടാഗോർ ബാൽ വിദ്യാലയൻ നികേതൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചത്. उसके बाद कहा चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया. അതിനുശേഷം ചണ്ഡീഗഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠനം തുടർന്നു. അതിനുശേഷം വൈമാനിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് में स्नातक की प्राप्ति ഉപാധി പ്രാപ്തി, അതായത് ഡിഗ്രി ലഭിച്ചു അല്ലേ? എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിഗ്രി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. उसके बाद सपने को पूरा करने के लिए वह कोलोराडो विश्वविद्यालय से PhD की ഉപാധി പ്രാപ്തി की. അതിനുശേഷം അമേരിക്കയിൽ പോയി. അമേരിക്ക കൊളറാഡോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ PhD കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ആ വർഷം തന്നെ നാസയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? നാസയിൽ ചേരാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും നാസയിൽ തുടർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നാസയുടെ ഫുൾ ഫോം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വൈമാനികി और अंतरिक्ष प्रबंधन എന്നാണ് നാസയുടെ ഫുൾ ഫോം. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई है. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാപന എന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചത് നാസ? ജൂലൈ 19 1958 നാസ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമുള്ള പാരഗ്രാഫാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है. इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है. नासा में मैंने बहुत सारे शोध किए. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ इसका मुख्यालय? ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം. മുഖ്യാലയ മാനെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. മുഖ്യാലയ मुख्यालय ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. നാസയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്
എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? वाशिंगटन में स्थित है. कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है. इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है. नासा में मैंने बहुत सारे शोध किए. शोध, शोध एक नया शब्द है. शोध का मतलब है, हम तुम्हारे टेक्स्ट बुक के नीचे यहाँ है. शोध माने खोज. खोज मीन्स अन्वेषणम അല്ലെങ്കിൽ रिसर्च. तो शोध एक नया शब्द है. शोध, शोध माने खोज, खोज कॉमा रिसर्च. शोध माने रिसर्च या खोज. तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है. नासा में मैंने बहुत सारे शोध किए. ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾ നാസയിൽ ചെയ്തു. यहाँ 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद मुझे अभियान विशेषज्ञ बनाया गया. यहाँ 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग या इंटर्नशिप. प्रशिक्षण देखो, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण. ट्रेनिंग, प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग. यहाँ 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद, ഇവിടെ 1 വർഷം, ഒരു വർഷത്തെ കഠിൻ, കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രശിക്ഷൺ, ട്രെയിനിങ്ങിനു ശേഷം, കെ ബാദ് ശേഷം, ശേഷം, മുझे എനിക്ക് अभियान विशेषज्ञ बनाया गया. यहाँ देखो, नीचे देखो, अभियान माने मिशन, अभियान माने मिशन, और विशेषज्ञ, विशेषज्ञ माने विषय का पूरा ज्ञान रखने वाला. विषय का पूरा ज्ञान रखने वाला, അതായത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവുള്ളയാൾ. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവുള്ള ആളാണ് വിശേഷജ്ഞ. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം, ഇപ്പം ഗണിതമാണെങ്കിൽ അതിൽ വിശേഷജ്ഞൻ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലേ, ഗണിത വിശേഷ, അതായത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണ്ഡിതൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആൾ. അപ്പോൾ കൽപ്പന ചൗള നമ്മുടെ ഈ എറോനോട്ടിക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, ആ കൽപ്പന ചൗളയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടി? അഭിയാൻ വിശേഷജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ अभियान माने मिशन, मिशन माने एडवेंचर, एडवेंचर. विशेषज्ञ माने क्या है? विशेषज्ञ, विषय का पूरा ज्ञान रखने वाला या एक्सपर्ट. എന്താ പറയാ? एक्सपर्ट. ओके, एक्सपर्ट. तो विशेषज्ञ मैं यहाँ लिखती हूँ, विशेषज्ञ. विशेषज्ञ माने एक्सपर्ट. क्या है? विशेषज्ञ माने एक्सपर्ट. ओके, और उसके बाद अभियान. अभियान यहाँ देखो, अभियान. ആ അഭിയാൻ എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ഭാ കംപ്ലീറ്റ് വരയിടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഭാ കംപ്ലീറ്റ് വരയിടാൻ പാടില്ല. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത്. अभियान माने क्या है? मिशन, मिशन. यहाँ देखो, उसकी हिंदी अर्थ क्या है? मिशन. हिंदी अर्थ क्या है? मिशन. और अंग्रेजी अर्थ है एडवेंचर. एडवेंचर. ओके, मिशन माने एडवेंचर. तो यहाँ देखो, अभियान विशेषज्ञ बनाया गया. അതായത് അഡ്വഞ്ചറിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് ആർക്ക് പദവി കൊടുത്തു? കൽപ്പന ചൗളയ്ക്ക് പദവി കൊടുത്തു. 19 नवंबर 1957 को मेरा सपना सच हुआ जब मुझे पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला. അപ്പോൾ നവംബർ 19 തീയതി 1997 നവംബർ 19 തീയതി ആരുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തിയായി? മേരാ സപ്ന സച്ച് ഹുവാ. കൽപ്പന ചൗളയുടെ സപ്ന, സപ്ന മാനെ ഡ്രീം, സ്വപ്നം. സ്വപ്നം എന്ത് ചെയ്തു? പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ്? ജബ് മുझे पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला. എപ്പോഴാണ് സ്വപ്നം പൂർണ്ണമായത്? എപ്പോഴാണോ അവൾക്ക് ആദ്യമായി പെഹലി ബാർ, പെഹലി മീൻസ് ഫസ്റ്റ്, പെഹലി
फर्स्ट टाइम पहली बार फर्स्ट टाइम എന്ത് ചെയ്തു अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला സ്പേസിൽ अंतरिक्ष क्या है സ്പേസ് अंतरिक्ष സ്പേസ് സ്പേസിൽ പോകാനുള്ള जाने माने പോകാനുള്ള मौका मिला मौका मीन्स अवसरम എന്ത് ചെയ്തു ലഭിച്ചു मिला ओके तो यहाँ देखो 19 नवंबर 1957 को मेरा सपना सच हुआ जब मुझे पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽപ്പന ചൗളയുടെ സ്വപ്നം സബലീകരിക്കപ്പെട്ടു. കൽപ്പന ചൗള ആദ്യമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പോവുകയാണ്. ഏതാണ് വർഷം? നവംബർ 19 1997. अपनी इस यात्रा में मैंने 1 करोड़ मील की यात्रा की जो पृथ्वी के लगभग 252 चक्कर लगाने के बराबर है. अपनी इस यात्रा में എൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ യാത്ര माने ट्रैवल ट्रैवल अपनी इस यात्रा में എൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ 1 करोड़ मील की यात्रा की जो पृथ्वी के लगभग 252 चक्कर लगाने के बराबर है. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര യാത്ര ചെയ്തു? 10 മില്യൺ മൈൽസ്. 1 കറോഡ് മീൽ 1 കോടി മൈൽ അതായത് 10 മില്യൺ മൈൽ യാത്ര ചെയ്തു. ആ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പൃഥ്വി നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ചക്കർ ലഗാനെ മീൻ ടേക്ക് അറൗണ്ട് ചുറ്റാനുള്ള ഭൂമിയെ എത്ര തവണ ചുറ്റാനുള്ള 252 തവണ ചുറ്റാനുള്ള അത്രയും ദൂരമാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. ഭൂമിയെ 252 തവണ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വേണ്ടുന്ന എത്ര ദൂരമാണോ അത്രയും ദൂരം ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ പോയപ്പോൾ കൽപ്പന ചൗള യാത്ര ചെയ്തു. അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. मैंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया. ഞാൻ कुल माने टोटल कुल माने टोटल मैंने कुल 372 ഖണ്ഡേ മണിക്കൂർ അന്തരീക്ഷ में बिताए സ്പേസിൽ ചിലവഴിച്ചു. बिताए माने स्पेंड बिताना स्पेंड तो यहाँ देखो बिताना बिताए माने स्पेंड അത്രയും സമയം അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്പേസിൽ ചിലവഴിച്ചു. और इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया. സഫലതാപൂർവക് മാനെ സക്സസ്ഫുള്ളി സഫലതാപൂർവക് എന്താണ് സഫലതാപൂർവക് എന്ന് വെച്ചാൽ സഫലമായിരിക്കുക സക്സസ്ഫുൾ വിജയകരമായിരുന്നു ഈ യാത്ര. पूरा किया माने कंप्लीटेड या फिनिश्ड. इस उड़ान ने मुझे एक नई पहचान दी. ഈ പറക്കൽ ഉഡാൻ മാനെ പറക്കൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഈ പറക്കൽ എനിക്ക് एक नई पहचान എനിക്ക് പുതിയൊരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നു. पहचान माने पहचान. ഐഡൻറ്റിറ്റി എനിക്ക് പുതിയൊരു തിരിച്ചറിവ് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പുതിയൊരു പേര് നൽകി. ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടി, തിരിച്ചറിവ്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ റെക്കഗ്നീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കൽപ്പന ചൗളയ്ക്ക് പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടി. मैं अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई. मैं अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई. ഞാൻ അന്തരീക്ഷ സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതയായിട്ട് എന്നെ അറിയപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ്? ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്തത്, അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യ വനിത എന്നുള്ള പേരിൽ എന്നെ അറിയപ്പെട്ടു. अंतरिक्ष यात्रा बनने का सपना पूरा होना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना, अंतरिक्ष यात्री സ്പേസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നം നേടുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു വലിയ എന്താണ് ഉപലബ്ധി. യഹാ ദേഖോ നീച്ചെ ഉപലബ്ധി ക്യാ ഹേ? സഫലത.
ഉപലബ്ധി മാനെ സഫലത, അതായത് സഫലമാവുക, സഫലീകരിക്കപ്പെട്ട. അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടം ആയിരുന്നു. സഫലത ക്യാ ഹെ? നേട്ടം. अचीवमेंट. तो यहाँ देखो उपलब्धि, बा हाफ धा, उपलब्धि. उपलब्धि माने अचीवमेंट. उसके नीचे यहाँ हिंदी अर्थ है सफलता. सफलता, सफलता तो उपलब्धि है. भारत की बेटी और अंतरिक्ष की परी, इन नामों ने मुझे एक नई पहचान दी. भारत की बेटी, भारतത്തിന്റെ पुत्री, और अंतरिक्ष की परी, स्पेसिले मालाഖ. अंतरिक्ष के परी माने മാലാഖ, പരി മാലാഖ, അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മാലാഖ, അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാലാഖ എന്ന പേരുകൾ എനിക്ക് പുതിയൊരു അറിവ്, തിരിച്ചറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൽപ്പന ചൗളയെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാലാഖ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ മകൾ എന്ന് പേരുകളിൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് പേരുകളിൽ കൽപ്പന ചൗള പിന്നീട് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. तो यहाँ देखो एक और बार, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है. नासा में मैंने बहुत सारे शोध किए. यहाँ में 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद मुझे अभियान विशेषज्ञ बनाया गया. 19 नवंबर 1957 को मेरा सपना सच हुआ जब मुझे पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला. अपनी इस यात्रा में मैंने 1 करोड़ मील की यात्रा की, जो पृथ्वी के लगभग 252 चक्कर लगाने के बराबर है. मैंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया. इस उड़ान ने मुझे एक नई पहचान दी. मैं अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई. अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा होना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. भारत की बेटी और अंतरिक्ष की परी, इन नामों ने मुझे एक नई पहचान दी. तो ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. മീനിങ്സ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റഫ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അപ്പോൾ മീനിങ്സ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. बिताना माने स्पेंड, पहचान आइडेंटिटी या रिकग्निशन, उपलब्धि अचीवमेंट, उसके हिंदी अर्थ सफलता, और विशेषज्ञ माने एक्सपर्ट, और अभियान माने मिशन, इंग्लिश मीनिंग एडवेंचर, और कुल माने टोटल, మొత్తం आगे. तो कोई डाउट है तो, संदेह है तो पूछना. तो बाकी क्लास हम दूसरे क्लास में ले लेंगे.